Jesus is Jesus. యేసు ప్రభువే యేసు అర్థము. He is the living God. ఆయన సజీవుడైన దేవుడు. Thank you, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. 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 More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. Prema ni shakti nimpumu nalona. Ni prema ni shakti nimpumu nalona. Ninnaradintunu na hృదయానదితో. నిన్నారాధింతును నా సంతటితో. నిన్నారాధింతును నా బలమంతటితో. యేసు నీవే నా ప్రభు నీవే. యేసు నీవే నా ప్రభు నీవే. నీ ప్రేమ నీ శక్తి నింపుము నాలోన. నీ ప్రేమ నీ శక్తి నింపుము నాలోన. నిన్నారాధింతును నా హృదయంతో. నిన్నారాధింతును నా మూల శక్తితో. నిన్నారాధింతును నా మనసంతటితోను. యేసు నీవే నా ప్రభు నీవే. 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 నిన్నే ఆరాధింతును. నిన్నే ఆరాధింతును. నిన్నే ఆరాధింతును. నేను దిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగేదా. నిరసించక సాగేదా. నేను దిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగేదా. నిరసించక సాగేదా. నేను దిరుగా నిన్నే
సాగేదా నెవెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగేదా నిరసించక సాగేదా నెవెనుదిరుగా నిన్నే కీర్తింతును నిన్నే కీర్తింతును యేసు నిన్నే కీర్తింతును నెవెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగేదా నిరసించక సాగేదా నెవెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగేదా నిరసించక సాగేదా నెవెనుదిరుగా నిన్నే ధ్యానింతును నిన్నే ధ్యానింతును యేసు నిన్నే ధ్యానింతును నెవెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగేదా నిరసించక సాగేదా నెవెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగేదా నిరసించక సాగేదా నెవెనుదిరుగా Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship, lift your holy name. So you are great, you're a miracle so great. There's no one else like you. There is no one else like you. So you are great, you're a
your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. So you are great, you're a miracle so great. There's no one else like you. There is no one else like you. You are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Your holy name. You're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You're a miracle so great. There's no one else like you. There is no one else like you. Yes, Lord. There is no one else like you. Thank you, Jesus. Oh, we love you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. All glory and honor to you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. ప్రభు అయిన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో మీ అందరికీ నా యొక్క శుభములు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. It's good to see you online Sunday worship service. ఈ ఆదివార కాల సమయ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడం చాలా మంచిదిగా సంతోషదాయకంగా ఉంది. And I welcome you to the online Sunday service as well. అదేవిధంగా మరి ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ఆదివారపు ఆరాధనకు మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తా ఉన్నాను. So I hope everybody is doing well and good అందరూ by the కూడా grace of God. దేవుని కృప చేత అందరూ మంచిగా ఉన్నారని, దేవుని పనిలో చక్కగా ఉన్నారని మేము భావిస్తా ఉన్నాం. I hope everybody has enjoyed the worship that has happened. ఈ ఆదివారము ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఆరాధనను బట్టి మీరు అందరూ ఆనందించారని నమ్ముతూ ఉన్నాం. And we are about to soon we are going to meet together in the presence of God. మరి త్వరలోనే మనందరము మరి దేవుని సన్నిధిలో యథావిధిగా కలుసుకోవడానికి దేవుడు మార్గం సరళం చేస్తా ఉన్నాడు. From tomorrow onwards, all the religious places are going to be open. మరి రేపటి నుండి అన్ని మతపరమైనటువంటి స్థలాలు, దేవాలయాలు తెరవబడతా ఉన్నాయి. So we can meet next Sunday together in the presence of God. మనందరము కూడా మరి ఆ యొక్క సడలింపు చేత మరి మనందరం కలుసుకోవడం అవకాశం ఉంది. When we are going to meet again, ఎప్పుడైతే మరలా మనం కలుసుకుంటామో now we should take care of we have to be aware of the people that we are going to meet, and we are going to cleave unto them. మరి అందరము కలుసుకునేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తల గురించి మనం చర్చించుకోవాలి. జాగ్రత్తలు కలిగి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా
సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ ప్రభుత్వాన్ని గౌరవిస్తూ అందరూ కలుసుకునే భాగ్యం మనం ఉపయోగించుకోవాలి. Whatever it is, I thank God for opening the churches to unite together and to worship God. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆంక్షలతో కూడినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా మరి ఒకసారి మనందరూ కలుసుకునే భాగ్యం ఇచ్చినందుకు నేను దేవునికి స్తుతులు చెల్లిస్తా ఉన్నాను. I thank God for all the opportunities that He has given us. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రతి అవకాశం బట్టి ఆయనకు స్తుతులు చెల్లిస్తా ఉన్నాను. We also keep thanking God for giving us an opportunity to meet together in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో యథావిధిగా కలుసుకోవడానికి ప్రభువు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీరు కూడా ప్రభువుని స్తుతించండి. So let's all close our eyes and move into the Word of God. కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని వాక్యంలోనికి ప్రవేశిద్దాం. Father, we thank you, Lord, for this wonderful day that you have given to us to worship you and to exalt your name, O Father. తండ్రి, మా యేసయ్య నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాం. మీరు ఈ మంచి సదవకాశమును సమయం ఇచ్చినందుకే మీకు వందనాలు. Father, as we are moving into the Word of God, O Father, please speak to us, O Lord. ప్రభువా, మేము వాక్యంలోనికి వెళ్తూ ఉంటుండగా మీరే మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. You are the one that you are going to bless us and fill us with your peace, O Father. ప్రభువా, నీ శాంతితోను దీవించుటకును నీ ఒక్కడవు మాత్రమే సరిపోయిన So వాడు. we are hoping and believing upon you to listen from your words, O Lord. ప్రభువా, నీ మాటలు వినుట కొరకు మేమందరం వేచి చూస్తా ఉన్నాం, ఎదురు చూస్తున్నాం. Let your grace be upon us today, O Lord. ప్రభువా, ఈ రోజు నీ యొక్క కృపను మాపై చూపండి. And let your spirit speak to each and every one of the people that who are watching us, O Father. ప్రభువా, ఎవరైతే నీ మాటను వింటూ ఉన్నారో, చూస్తూ ఉన్నారో, వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి, వారిని దీవించండి. Let your spirit speak, O Lord. ప్రభువా, మీ ఆత్మతో వారిని మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Lord, we are empty vessels, O Father. ప్రభువా, మేము వట్టి పాత్రలమై ఉన్నామయ్యా. But you are the one that is going to speak, O Lord. ప్రభువా, నీ ఒక్కడివే మాతో మాట్లాడగలిగే సమర్థుడు. Father, I thank you, Jesus, for all the wonderful words that you are going to speak. ప్రభువా, మరి నీవు మాట్లాడబోతున్న అద్భుతమైన మాటల నిమిత్తమే నీకు వందనాలు. In Jesus' mighty name I pray. సర్వశక్తి గల యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. Amen. ఆమేన్. So let's all open our Bibles to Matthew chapter 10. మరి బైబిల్ గ్రంథములు అందరూ తెరిచినట్లయితే మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయమును చూడండి. If you have your Bibles in your hand, please do open the Bibles to Matthew chapter 10. మీరు బైబిల్ గ్రంథాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే కనుక మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మాటలు చూద్దాం. So let's go quickly. త్వరగా ముందుకు సాగుదాం. Chapter 10 verses 1. 10వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. So when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. ఆయన తన 12 మంది శిష్యులను పిలిచి అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకును ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకును వారికి అధికారం ఇచ్చెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus has called all his disciples, 12 disciples, యేసు ప్రభువారు తన 12 మంది శిష్యులను పిలిచారు. and he gave them the power. వారికి పిలిచి వారికి శక్తిని అధికారమును ఇచ్చి ఉన్నాడు. You know what kind of power that God has given unto them? వారికి ఎటువంటి రకమైన సర్వాధికారం ఇచ్చాడో తెలుసా? So read here. ఇక్కడ చదవండి ఒకసారి. No. He gave them power against unclean spirits and to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకును ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకు వారికి అధికారం ఇచ్చారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. God has given them power against everything. దేవుడు ప్రతి దానికి వారికి విరోధంగా ఉన్న అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టి అధికారం ప్రమించాడు. And he has given them the power to heal the sickness and the diseases as అదే well. విధంగా వ్యాధులను రోగులను సైతం స్వస్థపరచగలిగే అధికారం ఇచ్చాడు. It doesn't say a few things, but the Bible says all manner of sickness and disease. ఇక్కడ ఏదో కొన్ని రకముల వ్యాధులకే అని రాయబడలేదండి. బాగా గమనిస్తే అన్ని రకములు అంటే ప్రతి విధమైన రోగములు కూడా వారు పారద్రోలగలరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And if you keep going on, see in the chapter 10. మరి మనం ఆ 10వ అధ్యాయం అంతా కూడా బాగా చదువుతూ గమనిస్తే Now if you see in verses 6 6వ వచనంలో ఒక మాట మనకు కనబడుతుంది. or from verses 5,
5వ వచనం నుండి చూస్తే So these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. యేసు ఆ 12 మందిని పంపుచు వారిని చూచి వారికి ఆజ్ఞాపించినదేమనగా, మీరు అన్యజనుల దారిలోనికి వెళ్ళకుడి, సమరయుల ఏ పట్టణములోనైనా ప్రవేశింపకుడి, కానీ ఇశ్రాయేలు వంశములోని నశించిన గొర్రెల యొద్దకే వెళ్ళుడి. Hallelujah. హల్లెలూయా. When Jesus has given them the power యేసు ప్రభు వారు వారికి శక్తిని, అధికారాన్ని ఇచ్చారు. and asked them to go unto the lost sheep. ఆయన ఏం చేస్తారంటే, ఎవరైతే నశిస్తున్న గొర్రెల యొద్దకు మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పాడు. And Jesus is warning them as well. అదే దేవుడు వారికి ఆజ్ఞాపించాడు, You bring the lost sheep unto me, but you don't go into the way of Gentiles. ఏదో ఇతరులకు అదే అన్యజనుల దారిలోనికి మీరు వెళ్ళొద్దు, నశించిన దాన్ని వెతికి ఆ తప్పిపోయిన వాడిని తీసుకొని నా ఎదుకు రండి అని చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus has given us a power and authority over everything as his children. మరి ఆయన పిల్లలుగా ఉన్న వారికి ప్రభు ప్రతి ఒక్కరికి అధికారము, శక్తిని ఇచ్చి ఉన్నాడు. What Bible says clearly is ఏం బైబిల్ చెప్తున్నది అంటే, we have to preach the gospel. మనము సువార్తను చెప్పవలసిన వారమై ఉన్నాం. As we have got the salvation, as we have received the good news, we also have to share that good news to others. ఎలా అయితే మనము బాప్తిసం పొందుకొని మనం రక్షించబడ్డామో, అదే విధముగా ఇతరులకు మన రక్షణ అనుభవాన్ని పరిచయం చేయవలసిన వారమై ఉన్నాం. That's why in the beginning, Jesus, not in the beginning, at the time of Jesus has called all his 12 disciples and gave them the power and asked them to go into the cities of the lost sheep. అందుచేతనే యేసుప్రభు వారు తన 12 మంది శిష్యులను పిలిచి వారికి ఆజ్ఞాపించినది ఏమిటి అని అంటే, మీరు అన్ని జనులు పోయే దారిలోనికి మీరు వెళ్ళకండి, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే నశించిపోతున్న గొర్రెల యొద్దకే మీరు వెళ్ళండి అని ఆజ్ఞాపించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because my children are getting lost. ఎందుకంటే నా కుమారులు, నా పిల్లలు నశించిపోతా ఉన్నారు. You go and do miracles and bring them back to me. మరి మీరు వెళ్ళి అద్భుతాలు చేసి వారిని మరలా నా వైపు త్రిప్పండి, నా దగ్గరికి తీసుకురండి If అంటున్నాడు. they are bound with the evil, cast the devils out. వారు ఒకవేళ దెయ్యములతో బంధింపబడి ఉంటే వాటిని మీరు తరిమివేయమంటున్నారు. Or if they are bound with the sickness or disease, cast them out. వారు రోగము చేత గాని వ్యాధి చేత గాని బాధపడుతూ ఉంటే వాటిని విడిపించండి And అంటున్నాడు. heal them and bring them back to me. వారిని స్వస్థపరిచి వారిని మరలా నా దగ్గరికి తీసుకురండి. Jesus didn't say that you have to go to the Christians and you have to pray for them and you have to heal the sickness of the Christian. ఏదో ప్రభువారు శిష్యులతో కేవలము క్రైస్తవుల యొద్దకే వెళ్ళు, లేదంటే నా నామాన్ని ఇష్టపడిన వారి దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్పలేదు. Jesus says, go to the lost sheep. యేసుప్రభు వారు చెప్పింది ఏంటంటే, నశించిపోతున్న వారి యొద్దకు వెళ్ళమన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And after that, ఆ తరువాత what Jesus says to do is, ఏం చేయమన్నాడు అని అంటే, యేసయ్య go to verse 7. 7వ వచనంలో చూద్దాం. And as you go, preach, saying, the kingdom of hand is at hand. వెళ్ళుచు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నదని ప్రకటించమన్నాడు. And the next తర్వాత says, ఏం చెప్తున్నాడంటే, heal the sick, రోగులను స్వస్థపరచండి, cleanse the lepers, కుష్ఠరోగులను శుద్ధులు చేయండి, raise the dead, చనిపోయిన వారిని లేపండి, cast out the devils. దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టండి. Moreover, దానికి మించి what Jesus is saying is, దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, freely ye have received, freely give. మీరు ఉచితంగా పొందితిరి గనుక ఉచితముగానే ఇయ్యుడి అన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a great Jesus he is. చూడండి ఎంత గొప్ప దేవుడు యేసయ్య. Now, Jesus said, go, preach and say that the kingdom is at hand. యేసుప్రభు వారు అన్నారు, మీరు వెళుతూ చెప్పాల్సింది ఏంటి అని అంటే, పరలోక రాజ్యం సమీపించుచున్నది అని చెబుతూ And he says, heal the sick, వారు రోగులను స్వస్థపరచమన్నాడు, raise the dead, చనిపోయిన వారిని లేపమన్నాడు, cleanse the lepers, cast out the devils. కుష్ఠరోగుల్ని బాగు చేయమన్నాడు, ఆ దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టమన్నాడు. And Jesus didn't say, go and get cash from healing the sickness from those people. మరి ఏదో ఎవరో అనారోగ్యంలో ఉన్న వారిలో రోగాన్ని బయట తీయమని చెప్పలేదు. No, Jesus didn't say that go, heal and bring the cash. మరి ఏదో
దేవుడు అన్నాడు, దేవుడు యేసుప్రభు వారు రోగిని బాగు చేసి వారిచ్చే ధనాన్ని తీసుకురమ్మని చెప్పలేదు. He didn't say that. అది చెప్పలేదండి He యేసయ్య. says, ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, as I have freely given you the power, ఎలా అయితే నేను ఉచితంగా మీకు అధికారం ఇచ్చానో you do freely. మీరు కూడా ఉచితంగా చేయండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Go heal them in my name. నా నామము పేరట వారిని స్వస్థపరచుకున్నట్లు Freely you have received, freely give it. మీరు ఎలా ఉచితంగా పొందుకున్నారో అలాగే ఉచితంగా వారికి అందజేయమంటున్నారు. You know, today when I heard some of the things, కొన్ని విషయాలు ఈ రోజు విన్నప్పుడు most of some people will say కొంతమంది ప్రజలు అంటూ ఉంటున్నారు, about the pastors, or about the babas, or about the fake people. కొంతమంది మోసపూరితమైన వ్యక్తులు చెప్పే మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే, సేవకుల గురించి స్వామి గురించి బాబాల గురించి చెప్తా ఉన్నారు. No, when the people have faced those situations, ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సందర్భాలు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయో, the situations when some people have faced the situation, ఎవరు కొంతమంది ఏదైనా పరిస్థితుల్లో ప్రభావాలలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు, what they will say is, వారు చెప్తున్నది ఏంటి they will అంటే, come unto us and they will say, no, I have heard this thing that when you go to some of the pastor, when you go to some of the baba, they will say that I will heal everything that you have and you have to pay me some kind of amount. ధనాన్ని వెచ్చిస్తే మేము స్వస్థపరుస్తాం, మన పాస్టర్ దగ్గరికి లేదంటే మన బాబా దగ్గరికి స్వామి దగ్గరికి వెళ్తే స్వస్థత జరుగుతుంది, ఎంతో అవుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తా ఉన్నాయి. And this is what happening in all the communities, all the religions. అన్ని రకముల మతపరమైనటువంటి దేవాలయాల సమూహాల్లో ఇలాంటి క్రియలు జరుగుతూ I'm not speaking only about the Christianity. కేవలం క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్నటువంటి తప్పుదమ్ము గురించి నేను చెప్పట్లేదు. I am speaking about all the religions that are in this world. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి మతపరమైన సామాజిక మందిరాల్లో కనబడుతున్న పరిస్థితి ఇది. I am not saying all the people are fake, అందరూ మోసపూరితమైన వ్యక్తులు అనను నేను, only few. కొంతమంది ఉన్నారు. Because in this world, the good lives and also the bad also lives. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకంలో మంచి ఉంది, చెడువి ఉంది. So in the same way, అదేవిధంగా in all the religions, అన్ని రకముల మత పరిస్థితులు గమనిస్తే there is good thing and as well as the bad thing. మంచిని బోధించడం ఉంది, చెడ్డది ఉంది. And there are good people and the bad people. అక్కడే మంచివారు ఉన్నారు, అక్కడే చెడ్డవారు ఉన్నారు. No? When the people are led by God, ఎప్పుడైతే దేవునితో నడిపించబడతారో they will speak all the good things, మంచి విషయాలపై ఆసక్తిగా ఉంటారు. and they are not going to go against God, దేవునికి ఏమాత్రం చేయరు. and they will never try to get cash from the people in the name of God. దేవుని నామం పేరిట మోసం చేయరు. No? So when I heard some things, whether we have been in some place or we have heard this thing that when pastor pray, when he has to pray for the sickness, they will collect some amount of money. పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము, వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకుంటే ఆ మగానికి ఎంత ఖరీదని అతని ప్రకారం జరుగుతుందని చెప్తారు. Some people are literally doing a business on name of God. దేవుని నామం పేరిట కొంతమంది ఇప్పటికీ వ్యాపారాలు చేస్తున్నారండి. That is a bad thing. దేవునికి ఇష్టం కాదు. And you have to face the fierce anger of God when the time comes. Be careful. God is watching us at every moment. When God is entering into the temple of God, Jesus is entering into the temple of God, and he has seen some of the people that are doing business. Now, immediately Jesus has thrown out everything and he asked them to get out of the place. వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూసి ప్రభు అక్కడ బల్లల మీద ఆయన కోపాన్ని చూపించాడు. మీరు తీసేయండి అని చెప్పి వారిని గద్దించాడు. Now, if you are doing the same business in the name of God, దేవుని నామాన్ని ఉపయోగించుకొని కూడా నీవు కూడా ఇలాంటి వ్యాపారం కానీ చేసావు అనుకో, now you have to face the fierce anger of God. దేవుని భయము, దేవుని యందు దేవుని కోపానికి నువ్వు గురైపోతావు. Don't do that. అది చేయొద్దు. Wake up. మెలకువ కలిగి ఉండండి.
look after God. దేవుణ్ణి వెతకండి. Jesus says, యేసు అంటున్నాడు, I have given freely and you give freely. మీరు ఉచితముగా పొందితిరి, ఉచితముగా ఇయ్యుడి అని చెప్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. He asked us to go and to preach about the kingdom, and he says to heal and to bless freely. మరి ఆయన చెప్తూ శిష్యులకి ఏమని చెప్పాడంటే, మీరు పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నదని మీరు ప్రకటిస్తూ రోగులను స్వస్థపరచండి, దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టండి, కుష్ఠరోగులను బాగు చేయండి, మరణం పొందిన వారిని మీరు సజీవులు చేయమని చెప్పి మరి మీరు ఉచితంగా పొందారు కనుక ఉచితంగా ఏమని ప్రభు హెచ్చరించారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. No, when you do that, ఎప్పుడైతే అలాంటి ఉచితమైన పనులు నువ్వు చేస్తావో, no, when you do what God says, దేవుడు ఏదైతే చెప్తే అది నువ్వు చేస్తావో, no, blessings are going to come upon you. నీ మీదకి దేవుని నిండైన ఆశీర్వాదాలు నీ మీదకి వస్తాయి. He will bless you. ఆయన దీవిస్తాడు And మిమ్మల్ని. also he says, మరలా ఆయన చెప్తున్నాడు, I am sending you into the world where the wolves are living. నేను తోడేళ్ల మధ్యకు నేను మిమ్మల్ని పంపిస్తూ ఉన్నాను. If you see in verse 16, మీరు 16వ వచనంలో మీరు చూస్తే, behold, I send you forth as a sheep into the midst of the wolves. Be ye therefore wise as serpent and harmless as doves. ఇదిగో తోడేళ్ల మధ్యకు గొర్రెలను పంపినట్టు నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నాను గనుక పాముల వలె వివేకులను, పావురముల వలె నిష్కపటులనై ఉండుడి. Hallelujah. హల్లెలూయా. He is sending us ఆయన మనల్ని పంపుతూ ఉన్నాడు. now into the place where there is danger. ఎక్కడైతే ప్రమాదం ఉందో, ప్రమాదం పొంచి ఉందో ఆ ప్రదేశానికి ప్రభు పంపుతున్నాడు. And he also saying that he has given the power and he is sending us. ఆయన అధికారం ఇచ్చి మనల్ని పంపుతూ ఉన్నాడు. And he is also instructing us that you are going to be in this place. ఆయన మరలా సూచిస్తా ఉన్నాడు. ఏంటి అని అంటే, మీరు ఈ యొక్క స్థలము ఇలాంటి పరిస్థితి కలిగిన ప్రమాదం అని చెప్తున్నాడు. You may get into this kind of troubles, మీకు ఇలాంటి పరిస్థితులు, మీ సమస్యలు మీకు ఎదురవ్వచ్చు అంటున్నాడు. but you don't have to fear. కానీ మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు. If you go through whole chapter of 10, మీరు 10వ అధ్యాయం అంతా మీరు బాగా తీక్షణంగా చదివితే you can see all this clearly. ఇక్కడ అన్ని స్పష్టంగా మీకు కనబడతాయి. Because we have the less time, I'm just going on the important things that God asked me to do. మరి దేవుడు ఏదైతే బోధ చేయమన్నాడో, దేవుడు ఏదైతే నాకు తెలియజేశాడో ఆ మాటలు, ఆ వచనాలనే నేను మీకు వివరిస్తున్నాను. కానీ వాస్తవంగా 10వ అధ్యాయం అంతా కూడా చాలా మీకు అద్భుతమైన విషయాలు It తెలియజేస్తాయి. explains very clearly that if you go through the whole chapter of 10, ఆ 10వ అధ్యాయం అంతా మీరు చదువుకుంటే తర్వాత మీకు అన్నిటిని గురించి వివరణ, సంపూర్ణ వివరణ అక్కడ కనబడుతుంది. no, Jesus is asking us to go and preach and heal and raise and give everything freely. యేసు మనకి తెలియజేస్తున్న మాట ఏంటంటే, మీరు నా రక్షణ పొందారు కదా, పొందిన మీరు సువార్తను వెళ్ళి ప్రకటించండి, రోగులను స్వస్థపరచండి, మరణించిన వారిని తిరిగి లేపండి, అద్భుతాలు చేయండి, దెయ్యాలు వెలగొట్టండి అని చెప్తూ ఉచితంగా పొందిన మీరు ఉచితంగానే ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. And he also says in the same chapter, 10వ అధ్యాయంలోనే మనకు కనబడుతుంది, if anybody have received you and welcomed you into the home and given you a little drink, ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది, ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇంట్లోనికి మిమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు ఇంటి వారికి శుభమని చెప్పాలని చెప్తున్నాడు. if somebody has given you cold water or some water to drink, మరి ఎవరైనా చల్లని నీరు నా పేరట మీకు ఇస్తే bless them. వారిని దీవించండి. And now my blessings are going to be upon that house. ఖచ్చితంగా నా ఆశీర్వాదాలు వారికి నేను ఇస్తానని ప్రభు And సెలవిస్తాను. also he says మరలా చెప్తున్నాడు ఆయన. in verses 14, 14 వచనం మనకు కనబడతా ఉంది. and whosoever shall not receive you nor hear your words when ye depart out of the house or city, shake off the dust of your foot. ఎవడైనను మిమ్మును చేర్చుకొనక మీ మాటలు వినకుండిన ఎడల మీరు ఆ ఇంటినైనను ఆ పట్టణమునైనను మీ విడిచిపోనప్పుడు మీ పాద ధూళి దులిపివేయను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, when people go for the gospel into different places, ఏదో ఒక రకరకాల పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలకు సువార్త చెప్పడానికి ఎవరైనా వెళ్తున్నారనుకోండి, now when you go there, ఎప్పుడైతే నువ్వు వెళ్తున్నావో, when you preach, శుభవార్త చెప్తున్నావో, they are willing to listen. వారు వినడానికి సిద్ధమై ఉన్నా You preach, అంటే మీరు వినడానికి సిద్ధమై ఉన్న వారికి మీరు చెప్పండి. and if they say, don't say to us, నాకు
చెప్పొద్దు అని వ్యతిరేకంగా ఉన్నారండి. and if they are not willing to listen to you, వినడానికి వారికి ఇష్టం లేని వారిగా ఉన్నారండి. and if they don't receive you into the house or to the village or to the city, whatever the place they are, whatever the place that you went, ఆ గ్రామంలోనూ కానీ లేదా పట్టణంలోనూ కానీ ఆ ఇంటిలోనూ కానీ ఏదైతే ఉందో మీరు వెళ్ళిన ప్రదేశంలో మిమ్మల్ని ప్రవేశించకుండా అడ్డుకుంటే you know what Jesus is telling us to do is, ఏం చేయమని యేసు చెప్తున్నాడంటే said, shake the dust of your feet. మీ పాద ధూళిని దులిపివేయమంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know why Jesus is saying that? ఎందుకు ఈ మాట ప్రభు చెప్పాడంటే When you shake the dust of your foot at that place, the people who didn't receive you, ఎవరైతే నిన్ను చేర్చుకున్నారో వారి ఎదుట నీ పాద ధూళిని దులిపినప్పుడు and when they are not willing to listen to the words of the Lord, ఎప్పుడైతే ప్రభు మాటలు వినడానికి వారు ఇష్టం కలిగి లేనప్పుడు what Jesus is saying is in verses 15, 15వ వచనంలో యేసు ఏం చెప్తున్నాడంటే verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. విమర్శ దినమందు ఆ పట్టణపు గతి కంటే సొదొమ గొమొర్రా ప్రదేశములు గల గతి ఓర్వదగినదై ఉండునని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. Hallelujah. Jesus is clearly saying, యేసు స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. no, their position is going to be more in danger than the city of Sodom and Gomorrah. సొదొమ గొమొర్రా పట్టణ పరిస్థితి ఆ యొక్క పరిస్థితులు ఎలా అయితే ఉన్నాయో దానికి మించినటువంటి గతి ఈ పట్టణాలకు పడుతుంది అంటున్నారు. When they don't receive you and when you shake up the dust of your foot. మరి ఎప్పుడైతే వారు నిన్ను చేర్చుకొనని వారి ఆ యొక్క పరిస్థితి ఆ పట్టణముల కంటే పరిస్థితి వేరుగా మారిపోతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. So that's why Jesus is asking us to be very careful when you go and preach. అందుచేతనే యేసు వారు చెప్తా ఉన్నాడు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు. Don't shout at them. వారి పైన మీరు విరుచుకుపడవలసిన లేదు. They said, don't say to us. వారు ఏ రకమైన మాటలు మాట్లాడవలసిన లేదు. If the people said, don't speak to us about Jesus, మాతో యేసుని గురించి చెప్పొద్దని వారు ఒకవేళ చెప్పినా you just keep talking about Jesus చెప్పడం మానేసి దేవుని నిదానించి ఉండండి. and do what Jesus says. యేసు ఏం చెప్తే అది చేయండి. And you don't go more over that. అంతకు మించి మీరు ముందుకు వెళ్ళవలసిన పని లేదు. Jesus said, if they are not willing to listen, just stop and shake the dust of your foot and go away. వారు వినడానికి ఇష్టపడకపోతే మీ పాదధూళి దులిపేసి మీరు వచ్చేయమంటున్నాడు. You know, once we have been into the district of Srikakulam, ఒకసారి శ్రీకాకుళం ప్రాంతంలో మేము ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళాం. and it's a village, అదొక చిన్న గ్రామం అది. the inside of it, చాలా లోపలికి ఉన్న కుగ్రామం. and we have went to share the gospel to that village. ఆ యొక్క గ్రామానికి మేము సువార్త అందించడానికి వెళ్ళి ఉన్నాం. Like we are around 60 to 70 people maybe. 60 నుండి 70 మంది మేము వెళ్ళాం. But the village people, మరి ఆ గ్రామ ప్రజలు before the president has given the permission, ఆ ముందు రావడానికి ఆ యొక్క అక్కడ గ్రామం ఒప్పుకున్నారు. but after that, తర్వాత when మేము we వెళ్ళి- went there, ఎప్పుడైతే అక్కడికి మేము చేరుకున్నామో some other people that who are against God, దేవునికి ఎవరైతే విరోధంగా ఉన్నారో ఆ కొంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు కదా, that batch has come, the people who call wolves, they have came into that place. మరి తోడేళ్ళు వంటి స్వభావం కలిగిన ప్రజలు ఆ వ్యక్తులు ఆ స్థలానికి సువార్త చెప్తున్న ప్రదేశానికి వచ్చారు. They came and they stopped. వారు వచ్చి మీరు చెప్పొద్దు అని ఆపేశారు. Immediately we have returned back. వెంటనే మేము దేవునికి స్తుతి చెల్లి మా అప్పగించి మేము వెనక్కి వచ్చేసాం. We didn't fight. మేము ఏ రకంగా వారితో గొడవ పడలేదు. The people who came with us, they are willing to fight. మరి మాతో వచ్చిన వారు కొంతమంది కొంత గొడవ పడడానికి ఇష్టపడ్డారు కానీ But we have stopped everyone and asked them to get back into the vans and cars. ఎవరు ఏమి నోరు పారేయొద్దు, ఎవరు తిట్టుకోవద్దు, ఎవరిని ఏమనొద్దు అని మరలా మేము వెనదిరిగి వచ్చాం. Because Jesus says, stop and get back. ఎందుకంటే యేసు చెప్తూ ఉన్నాడు, అక్కడ ఆగి మీ పాదధూళి దులిపి మీరు వెనక్కి వచ్చామన్నాడు. No, I have done that. మేము అది చేసాం. I don't know whether the other people have done it or not. I have remembered the verses of God at that moment. ఆ సమయంలో ప్రభువు చెప్పిన ఈ లేఖనాన్ని నేను అప్పటికి గుర్తుపెట్టుకున్నాను. అట్టి రీతిగానే నేను అక్కడ చేశాను. And as Jesus said, I have shaken the dust off my foot at that place. యేసు ఏ విధముగా అయితే పాదధూళి దులిపివేయమన్నాడో అదే
అదే విధముగా నా పాదధూళి నేను దులిపి వచ్చాను. And it's up to God what God is going to do unto that village. దేవునికే విడిచిపెట్టేసాం ఆ గ్రామంలో దేవుని ప్రణాళిక ఏమై ఉందో అని. If God has to change, He will change. దేవుడు మార్చాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మారుస్తాడు ఆయన. If He wants to destroy, He will destroy. ఆయన నాశనం చేయాలనుకుంటే కంపల్సరీ నాశనం చేస్తాడు. Because He is almighty, He is the creator and He is the destroyer. సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు, ఆయన సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు, ఆయన సృష్టి లయకారకుడిగా మారగలడు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why if you see in verses 20, అందుకే మనం 20వ వచనాన్ని మనం చూస్తే, for it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి మాట్లాడుచున్నాడే గాని మాట్లాడువారు మీరు కారు. Jesus asked us to go and do all the things. యేసుప్రభువు వారు అన్నారు, మీరు వెళ్ళండి, చెప్పినవన్నీ మీరు చేయండి. And He has already warned us and He has given the instructions where we are going, what is going to happen and everything. మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో అక్కడ పరిస్థితులు ఎలాగ ఉంటాయో, అక్కడ ఎలాంటి స్వభావం కలిగిన వారు ఉంటారో, తోడేళ్ళు ఉంటాయని సమస్తము ప్రభు మనకు సూచించాడు. దాన్ని అక్కడ Moreover, He is saying that దానికంటే మరింతగా ప్రభు చెప్పే మాట ఏంటంటే, whatever the situation you may face, మీకు ఏ రకమైన పరిస్థితులు మీకు ఎదురైనా, you are not the one that is speaking. మరి అది మీరు కాదు మాట్లాడేది, The Father is speaking through you. మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి మాట్లాడతాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. So every time when we go and preach something and we do miracles, it just has to be glorified to God. ప్రతిసారి మనము ప్రభు నామమును బట్టి మనం వెళ్ళి స్వస్థత కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఆత్మ మనలో ఉన్నదని గ్రహించి మనము ఆయన నామాన్ని గొప్ప చేయాలి. Don't speak for yourself. మిమ్మల్ని గురించి మీరు గొప్ప చెప్పుకోవడం కాదు. Don't speak by your own thoughts, మీ సొంత ఆలోచనని స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోకుండా, because it is the gospel of God. ఎందుకంటే ఇది దేవుని సువార్త అండి, మన సువార్త కాదు ఇది. If somebody has to change, God has to change them. ఎవరైనా మారాలి అని అంటే దేవుడే వారిని మార్చాలి. So allow God to speak through you. Don't speak by yourself. దేవుడు మీతో మాట్లాడులాగిన మీరు అవకాశం దేవుని నుండి పొందుకోండి, మీకు మీరుగా చెప్పకండి. Hallelujah. And that's why Jesus is saying చేత యేసు చెప్తూ ఉన్నాడు. in verses 37, 37వ వచనంలో మనకు ఆ మాటలు కనబడుతున్నాయి. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. తండ్రి అయినను తల్లినైనను నాకంటే ఎక్కువగా వాడు నాకు పాత్రుడు కాడు, కుమారునైనను కుమార్తెనైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాడు. And he that taketh not his cross and follow after me is not worthy of me. తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపనివాడు నాకు పాత్రుడు కాదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So many people they will give importance to parents and to daughter and to their children and to the other friends and families or the other relatives. చాలా మంది ప్రజలు వారి తల్లిదండ్రులకి, పిల్లలు చాలా మంది తల్లిదండ్రులకి లేదంటే తల్లిదండ్రుల పిల్లలకి ఇలాగా మానవ బంధాలకి విలువిస్తూ ఉంటారు. That's why Jesus is simply saying, అంచేత యేసయ్య సులువుగా మాట్లాడాడు ఈ వాక్యం. if you love anyone more than me, you are not worthy of me. నాకంటే ఎక్కువగా నువ్వు ఎవరిని ప్రేమించినా, తల్లినైనా తండ్రినైనా అక్కనైనా చెల్లైనా అమ్మనైనా ఎవరిని ప్రేమించినా నువ్వు నాకు పాత్రుడు కాదంటున్నా. If there is any place that you have to give in your life in the first person, that has to be Jesus or God. మీరు ఎవరికైనా మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి అని ఆలోచన చేస్తే మీరు ఇవ్వవలసిన మొదటి స్థానం ఒక్క యేసయ్యకు మాత్రమే మీరు ఇవ్వాలి. Then you have to honor your parents. అప్పుడు మీరు మీ తల్లిదండ్రులను మీరు గౌరవించాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now when you give the center place in your life for God, ఎప్పుడైతే మీ జీవితానికి అర్థానికి కేంద్రీకృతముగా ప్రభువుని చేసుకుంటారో no, your life is going to be very blessed. మీ జీవితము చాలా ఆశీర్వదించబడుతుంది. Then అప్పుడు all these things, the authorities, healings and the rising the dead and everything happens. అప్పుడు మిమ్మల్ని బట్టి రోగులు స్వస్థపరచబడతారు, మరణించిన వారు లేస్తారు, కుష్టి రోగాలు పోతాయి, దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టబడతాయి అని లేఖనం సెలవిస్తుంది. But if you're still saying that my parents are important, my children are important, my job is important, and my things are important, my doings are important, కానీ అలాంటి అవకాశం ప్రభు ఇచ్చినా కూడా నీ ఆలోచన నా పిల్లలే ప్రాముఖ్యం, నా పిల్లలే నాకు ముఖ్యము, నా తండ్రే ముఖ్యం, నా తల్లే ముఖ్యం, నా అన్నదమ్ములే ముఖ్యం అనుకోని కనుక జీవనం సాగిస్తే no, you are not worthy for God. నువ్వు దేవునికి పాత్రుడు కాదు.
you are not worthy for God, నీవు దేవునికి ఏ పాత్రుడు కాకపోతే if you are also not worthy for the heaven, నీవు పరలోక రాజ్యానికి కూడా పాత్రుడు కాదు. for what you are worthy, మరి దేనికి నువ్వు అర్హుడివి పాత్రుడు అంటే you are only worthy for the hell. కేవలం నరకానికే నీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఉందని So అర్థం. when you love your Father in heaven ఎప్పుడైతే పరమందున్న నీ తండ్రిని ప్రేమిస్తావో more than anyone else in this world, ఈ అలోక సంబంధ బాంధవ్యాల కన్నా ప్రభువుని పరలోకమందున్న దేవుని ఎక్కువ ప్రేమిస్తే then God will give everything whatever you want in your life. నీ జీవితంలో కావలసిన ప్రతి ఈవి ప్రభువు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Everything, ప్రతి నీవు నీకు ఇస్తాడు. whatever you need, ఏది నీకు అవసరమైన ఇస్తాడు. whatever you are in need of, God will do it. నీ అవసరతలు ఏదైనా అక్కరేదైనా దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. Because He is the one that created, and He is the one that is leading, and He is the one that is operating everything in this world. ఏ లోక సంబంధంలో ఉన్నటువంటి క్రియలు ఏ పని చేయాలన్నా సృష్టికర్త ఆయనే, నడిపించేవాడు ఆయనే, అన్నిటికీ మూల కారణం ఆయనే కనుక ఆయన ఏదైనా నీకు ఇవ్వగలడు. So He can do everything, and He can give everything when you give the first place in your life for Jesus. ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రభువుకి నీ జీవితంలో మొదటి స్థానం నువ్వు ఇస్తావో దేవుడు నీకు కావలసిన అన్నీ కూడా ప్రభు నీకు దయచేస్తాడు. Hallelujah. That's what we can see in Matthew chapter 6 verses, in the last verses. మరి అందుచేతనే ఆ మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతూ ఉంది. It says, follow the kingdom and the righteousness first, మొదట ఆయన నీతిని రాజ్యాన్ని మీరు వెతకండి, so that all things will be added unto you. అన్నీ మీకు అప్పుడు మీకు కావలసిన అన్నీ మీకు It says అనుగ్రహించబడు. all, అన్నీ అన్నాడు ప్రభు, not few, ఏదో కొన్ని అనట్లేదండి, all. అన్నీ అంటున్నాడు ఆయన. That's why you have to consider the words very carefully. అందుచేత దేవుని వాక్యాన్ని మీరు తగు జాగ్రత్తగా మీరు You have to చూసుకోవాలి. listen to God very carefully. దేవుని మాట చాలా శ్రద్ధగా మీరు వినాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then you can understand the fullness of God. అప్పుడు మీరు దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత మీకు అర్థమవుతుంది, మీ జీవితంలో పరిపూర్ణం కనబడుతుంది. And again He is saying, అలా ఆయన చెప్తున్నాడు, if you are not going to take up the cross and follow Jesus, మీరు ఆ సిలువను మీరు ఎత్తుకొనకుండా లేదంటే నా కాడిని మీరు మోయకుండా if you are being like that, మీరు గనక అలా ఉంటే Jesus is saying you are not worthy for me. ఆ సిలువను ఎత్తుకొనని వాడు నాకు పాత్రుడు కాదంటున్నాడు ఆయన. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. We have to follow Jesus. మనము యేసుని వెంబడించాలి. We have to carry the cross. దేవుని యొక్క సిలువను మనం మోయాలి. No, what do you mean by cross? ఏంటి సిలువ అని అంటే అర్థం ఏంటంటే To share the gospel. నీ యొక్క సువార్తను, ప్రభు వార్తను పంచడమే. The cross of the gospel, you have to carry it and you have to follow Jesus. సిలువను గూర్చిన వార్తను మీరు మోసుకొని నశించుకొని పోతున్న వారి వద్దకు మీరు తీసుకొని వెళ్ళి చెప్పాలి. No, that's why Jesus says in Matthew chapter 28, అందుచేతనే మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయంలో ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు, in the last ఆఖరిగా 19th verses, 19వ వచనం, He says, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి, తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నా నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మమిచ్చుచు. He says, go ye into all the world ఆయన అంటున్నాడు సర్వలోకమునకు వెళ్ళమంటున్నాడు, and preach ప్రకటించమంటున్నాడు, and teach బోధించమంటున్నాడు. in my name. నా నామం పేరుట He doesn't say go into the churches, go into the cruises, go into only the Christian places and preach. ఏదో కేవలం కొన్ని సంఘాలకి లేదంటే సభలకి లేదంటే కొన్ని మీటింగ్లకి వెళ్ళి మీరు ప్రకటించమని చెప్పలేదండి. It says into all the world. ఆయన అంటున్నాడు సర్వలోకమునకు వెళ్ళండి. So what do you mean by world? లోకం అంటే ఏంటండి? There are movies, సినిమాలు ఉంటాయి, there are prostitution happening, మరి అక్కడ వ్యభిచారం కనబడుతుంది, there are many things, చాలా చెడు పనులు కనబడతాయి, pubs and wine shops, there are many places కొన్ని where people are being lost. మరి ఏదైతే నాశనం చేసేటువంటి నశించిపోయే గొర్రెలు ఉండే ప్రదేశాలు బోల్డ్ ఉన్నాయి. There also we have to go and preach unto them. అక్కడ కూడా మనం వెళ్ళి ప్రభు వార్త చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. Jesus says, go into all the world, not only the few places, into all the world. దేవుడు అంటున్నాడు కొన్ని ప్రదేశాలకి
Hallelujah. హల్లెలూయా. All the world. లోకమంతయు మీరు వెళ్ళండి. And we have to preach the gospel of God. మనం అంతయు వెళ్ళి ప్రభువుని వార్తను చాటవలసిన అవసరం ఉంది. Not only that, అది మాత్రమే కాదు, we have to heal. మీరు స్వస్థపరచాలి. We have to raise the dead. నీవు మరణించిన వారిని లేపాలి. We have to cast out the devils in the name of the Lord, యేసు నామములో ప్రతి విధమైన దెయ్యములను మీరు వెళ్ళగొట్టాలి. so that they will believe. అప్పుడు వారు ప్రభువు యందు నమ్మిక ఉంచుతారు. So most of the people will think, చాలా మంది ప్రజల ఆలోచన ఏంటంటే, if you have faith నీకు విశ్వాసం ఉంటే, and if you are a Christian, నువ్వు దేవుని నమ్ముకుంటే then you will get healed. అప్పుడే నీ స్వస్థత. No, that is not Jesus is saying. ఆ చెప్పలేదండి యేసయ్య. Jesus has given the power to some people. యేసు ప్రభువారు తన శిష్యులకు ఇచ్చినటువంటి అధికారం ఏంటంటే, Jesus has given the power to the man of God. దేవుని ప్రజలకు ఉన్నటువంటి సేవకులకు ఇచ్చిన అధికారం ఏంటంటే, Go and heal. మీరు వెళ్ళి స్వస్థపరచమంటారు. Jesus didn't say go check their belief, check their faith, check their Christianity and do the healing. దేవుడు యేసు ప్రభువారు సేవకుడికి వెళ్ళి వాళ్ళ పరిస్థితి చూడు, వాళ్ళ స్థితిగతులు చూసి, లేదంటే వారి ఆరోగ్యం చూడు, లేదంటే వారు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు క్రైస్తవులా కాదా అన్నది చూసుకొని చెప్పారు కదా. He says go heal. That's it. స్వస్థపరచండి. As I have given freely, you give freely. నేను ఎలా అయితే మీకు ఉచితంగా ఇచ్చానో మీరు కూడా ఉచితంగా ఇవ్వండి. What do you have is మీరు చేయవలసినటువంటి కలిగి ఉండవలసింది you have to love God more than any other thing in this world. ఇహలోక సంబంధాల కంటే ఇహలోక ఈవులను ప్రేమించినట్లయితే ప్రభువుని ఎక్కువ ప్రేమించాలి. Then you can do all these things. అప్పుడు మాత్రమే ఈ క్రియలన్నీ మీ ఎడల జరుగుతాయి. And if the miracles are not happening when you are praying, మీరు ప్రార్థిస్తున్న అద్భుతాలు జరగలేదంటే that means you are not loving God. దాని అర్థం మీరు ప్రభువుని సమంగా ప్రేమించలేదని. That means you have not given the God the priority in your life. మీ జీవితంలో సరైన స్థానం ప్రభువుకి మీరు ఇవ్వలేదు అని. So keep giving the priority for God. ఆయన మనకు చెప్తున్న మాట, మొదట తండ్రికి మనం ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి. Not for family, not for children, not for money, not for the things in this world. ఏ లోక సంబంధంలో వస్తువులకు కానీ, ధనానికి కానీ, కుటుంబానికి కానీ, అన్నదమ్ములకు కానీ, పిల్లలకు కానీ ప్రాధాన్యత ఇవ్వద్దు. First, God. మొదట దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. Next, you have to honor your parents. తర్వాత మీ యొక్క తల్లిదండ్రులను మీరు గౌరవించాలి. And the next, తర్వాత everything that God can give unto you. ప్రతిదియు అన్నియు కావలసినవన్నీ మీకు ప్రభుస్తాడు. And if you are married, మీరు ఒకవేళ వివాహమై ఉంటే Bible says and Jesus says you have to love your wife మీ యొక్క భార్యను మీరు ప్రేమించండి అని ప్రభు చెప్తాడు. as you are loving yourself. మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకున్నట్లుగా, మీ దేహాన్ని ప్రేమించినట్లుగా మీ భార్యను ప్రేమించండి. So God has given everything, యేసు అన్నీ ఇస్తున్నాడు. but we have to follow it మన వాటిని మనం అనుసరించాలి. by making the Jesus as the center of our life. మన జీవితానికి ప్రభువునే కేంద్రకంగా చేసుకొని మనం ముందుకు సాగాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. No, then what happens is, అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, no, the people, if you see in verses 39, 39వ వచనం మనం చూస్తే, he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. తన ప్రాణము దక్కించుకుని వాడు దాన్ని పోగొట్టుకును, కానీ నా నిమిత్తము తన ప్రాణం పోగొట్టుకుని వాడు దాన్ని దక్కించుకును. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now if you are seeking for your life ఒకవేళ మీరు మీ జీవితం కొరకు, మీరు ప్రాణం కొరకు మీరు ఆశపడ్డారనుకో, by not taking care of God, దేవుని పట్టించుకోకుండా, దేవుని యందు భయం లేకుండా మీరు వాటిని ఆశిస్తే, and if you are running for your life, మీ జీవితం కొరకు ప్రాణం మీద ఆశతో పరిగెడితే Jesus is saying you will lose it. యేసు అంటున్నాడు, మీకు ఎవడైతే ప్రాణాన్ని దక్కించుకొని ప్రయత్నిస్తాడో వాడు పోగొట్టుకుంటాడు. But if you lost your life for the sake of God, దేవుని నామ మహిమార్థమై నీ ప్రాణాన్ని కూడా పోగొట్టుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధపడితే, you are going to get it back. నీ ప్రాణము ఏమాత్రము పోకుండా దేవుడు నిన్ను రక్షిస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. The rewards and the blessings that God is going to give you more and more. అప్పుడు దేవుడు బహుమానాలతో, మిమ్మల్ని ఆశీర్వాదాలతో ఆయన ముంచెత్తుతాడు. ఆయన No, go home and go through all the Matthew chapter 10. ఈ యొక్క లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ముగిసిన తర్వాత మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం అంతా మీరు చదవండి. And you will know more things from this. ఈ అనేకమైన మర్మములు ప్రభు మీతో And మాట్లాడతాడు. God can even speak more. దేవుడు ఇంకనూ మాట్లాడతాడు మీతో. So let's love God more than any other thing in this world. అన్నిటికంటే ఇహలోకములో ఉన్నటువంటి సంబంధాల కంటే, మనుషుల కంటే ప్రభువుని ఎక్కువ ప్రేమించండి. And God will bless you more and దేవుడు more. మిమ్మల్ని మరి
ఎక్కువగా దీవిస్తాడు. God is willing to give us a power. దేవుడు మనకి శక్తి అధికారం ఇవ్వాలంటున్నాడు. He is willing to give, ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన. and we have to love him. మరి దాన్ని పొందుకోవాలంటే నువ్వు ఆయన్ని ప్రేమించాలి. So we can go and preach and we can heal and do the miracles. అప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్ళగలము, ప్రభు వార్తను ప్రకటించగలము, రోగాలు పోగొట్టగలము, స్వస్థ కార్యాలు చేయగలము, దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టగలము. God bless you. దేవుడు అలాంటి శక్తి మనకి ఇచ్చిన గాక. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక. Let's all close our eyes and pray. కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థన చేద్దాం. Father, we thank you, Lord, for the wonderful time that you have given to us and the wonderful words that you have spoken to us, O Lord. ప్రభువా, అద్భుతమైన మాటలతో మీరు మమ్మల్ని ఈ విధముగా నడిపించినందుకే వందనాలయ్యా. Lord, thank you, Jesus, for the wonderful words that you have spoken to us. ప్రభువా, మీరు మాట్లాడిన అద్భుతమైన మాటలను బట్టి నీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. Lord, let your grace be with us to love you more than any other thing in this world. ప్రభువా, నీ కృప చేత మేము ఇహలోకాన్ని కానీ లోక బంధాలను కానీ ప్రేమించకుండా నిన్ను మాత్రమే ప్రేమించే కృపను మాపై చూపండి. More than our parents, more than the relatives, more than the relationships that we have, more than the things in this world and the ప్రభువా, మరి మా యొక్క తల్లిదండ్రుల కంటే, బంధువుల కంటే, అన్నదమ్ముల కంటే, అక్కచెల్లెల కంటే, ఇహలోక సంబంధమైన వస్తువులపై ఉండే ప్రేమ కంటే give us your grace to love you more and more and more, oh Father. నిన్ను మరెక్కువ ప్రేమించే అవకాశము, కృప, ప్రేమ, కనికరం మాపై చూపండి. Lord, let your grace be with us and you be with us, oh Father, Lord. ప్రభువా, నీ కృపను మాపై ఉంచండి, మీరు కూడా మాతో ఉండండి. And you lead us and you take care of our lives, oh Father. మీరు మమ్మల్ని నడిపించండి, మా జీవితానికి కావాల్సిన జాగ్రత్త మీరు తీసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. We submit our lives into your hands, oh Lord. ప్రభువా, మేము నీ చేతులకి అప్పగించుకుంటున్నాం. Lord, the people who are watching us, oh Lord. ప్రభువా, మమ్మల్ని ఎంతమంది అయితే ఈ యొక్క లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నారు, Lord, I submit each and everyone's life into your hands, oh Father. ప్రతి విధమైనటువంటి వ్యక్తుల ఆత్మలను, జీవితాలను మీ చేతులకి అప్పగిస్తా ఉన్నాం. Lord, if they are feeling sick or if they are feeling in any kind of problems, if the evil is round about them, oh Father, Lord, I cast out every kind of things and the sickness and the evil from their lives, oh Father. ప్రభువా, వారు ఒకవేళ ఏదైనా సాతాను బంధకాలలో చిక్కబడి ఉంటే, ఆర్థికపరమైన కష్టాల్లో చిక్కబడి ఉన్న తండ్రి ప్రభువా, మరి ఇహలోక సంబంధాలపై చిక్కబడి ఉన్న, ఇబ్బందులున్న, రోగమున్న, వ్యాధున్న, ప్రతి విధమైన దానిని నీ నామము పేరుట ఇప్పుడే వెళ్ళగొడతా ఉన్నాం ప్రభువా. And let your blessings and peace be upon them, oh Father. ఇప్పుడే నీ యొక్క ఆశీర్వాదము, శాంతి వారికి, వారి కుటుంబాల్లో మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. And let your comfort be with them, oh Father. ప్రభువా, నీ ఆదరణ వారికి మీరు అనుగ్రహించండి. Father, I thank you, Jesus, for all the things that you are going to do. ప్రభువా, మరి మీరు వారి పట్ల మీరు జరిగిస్తున్న కార్యములు బట్టి మీకు వందనాలు. Once again, I remember about this Benedict time of Father, Lord. ప్రభువా, ఈ భయంకరమైన భయాందోళనతో కూడిన పరిస్థితిని బట్టి మరొకసారి మీరు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. And Lord, you take care of everything, oh Father, Lord. ప్రభువా, విశ్వమంతటిని మీరు మరొకసారి మా అంతటిని మీరు జాగ్రత్త చేయమని We ప్రార్థిస్తున్నాను. submit everything into your hands. ఓ తండ్రి, ప్రపంచ పరిస్థితులన్నింటినీ మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను. And we are submitting all the, Lord, we thank you for opening up the churches and to worship you together in the presence of God. ప్రభువా, మరి నువ్వు అందరూ కలిసి నిన్ను మహిమపరిచే భాగ్యము, అవకాశము మీరు ఇస్తున్నందుకు వందనాలు. And give people the strength to overcome every kind of disease and the viruses and the sickness of Father, Lord. ప్రభువా, ఎవరైతే ఓ తండ్రి యేసయ్య బాధతో, వ్యాధితో, కష్టంతో, నష్టంతో అణిగి మణిగి ఉండిపోతున్నారో తండ్రి ప్రభు, అలాంటి వారిని ఓ తండ్రి మీరు విడుదలగా ఇచ్చామని ప్రార్థిస్తున్నాను. Thank you, Jesus, for everything that you are going to do. ఓ నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి కార్యమును బట్టి నీకు వందనాలు. We give all glory and honor towards your name. ఓ నీ నామం పేరున సమస్త మహిమ, ఘనత, ప్రభావం నీకే చెల్లిస్తూ In Jesus' mighty name I pray. యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Thank you for being with us. మాతో కలిసి ఇంతవరకు వీక్షించినందుకే You can వందనాలు. contact us at any time by seeing the below contact numbers and all. మీరు కనిపిస్తున్న స్క్రీన్లో కనిపిస్తున్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. If you want to partner with us, you can text us in WhatsApp or in email so that we will send you the details. మాతో కలిసి పనిచేయాలని ఆసక్తి కలిగిన వారు ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు మాకు సంప్రదిస్తే మరి మేము దానికి సంబంధితమైన వివరాలు మీకు తెలియజేస్తాం. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Love you all. See you next week again. మరో మళ్ళీ మనందరం కూడా ప్రభు కృప చేత వచ్చే వారం కలుసుకుందాం. Amen. ఆమేన్.